सी प्रीवियसली આપણે તમારું ઇકોનોમિક્સ ફોર બિઝનેસ ડિસિઝન્સ એમાં ડિસ્કસ કરતા હતા અબાઉટ ધી પ્રાઇસ ડિફરન્શિએશન ઓર પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ફાઇન અને એના પર્સપેક્ટિવ થ્રુ જે છે એ તમે જો જોવા જઈએ તો દરેક કન્ઝ્યુમર વાઇઝ જે છે એ જ્યારે તમે ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ જે છે એ ચાર્જ કરો છો તો એના સેન્સમાં તમને આખું જે છે એ યુનિટ આપેલું છે. લેટ અસ ડિસ્કસ અબાઉટ પ્રાઇસ ડિફરન્શિએશન એન્ડ ઇટ્સ મીનિંગ એન્ડ ઇટ્સ introductory part. Fine. First हमने कीधुं छे कि in case of monopolistic competition, the monopolist producer being in control over the supply of goods charges various prices from various customers for the similar goods at a various time spans. बराबर. Basically introductory part ની અંદર તમને એવું આપેલું છે કે if we are focusing over to the monopolist market, fine, or we can say that the monopoly market. So in that particular part, monopoly market, the only supplier is monopolist or only producer is monopolist, and he must have or do have right to charge higher prices because he is the one who is controlling supply over the demand. Fine. Basically, they can charge different prices from different customers for the same product due to time, due to place, due to usages or due to features or quality. Fine. So basically monopolists are able to do these particular things. Not only monopolists but somehow oligopolist people also and monopolistic competitors also. Fine. So basically price differentiation gives us an idea that you must have to pay differentiated pricing according to time, place, people as well as seasons. Fine. So let us discuss more about it. In this way, charging different prices from different consumers even if the commodity is the same is known as discriminating prices or price differentiation. Fine. So see, first they want us to connect with the particular competition in the monopoly, and right now they want us to connect with the perfect prices, or we can say that the perfect discriminated prices. Fine. So let us talk about that part. See what I am trying to say, that even if the commodity is seen by characteristics, that means it is homogeneous in nature. Fine. Still you have to pay, or basically producers are charging more from you or less from you. Fine. See, let us see one example. If you are going to any hotel, fine, in a vacation time, then they are going to charge more from you. But if it is not vacation time and it is a working day and you are going on holiday or vacation, fine, then they are particularly going to charge less prices from you. So why all this discrimination? Discrimination is playing important role in market because you must have to give different services at different times. Fine. If we talk about services, then you must focus over to different resources. Fine. That's why they are charging discriminated or different prices. See what they are trying to say. Discriminating monopoly or price discrimination occurs when the monopolist charge different prices for different units of a commodity, even though these units are in fact homogeneous so far as their physical nature is concerned. Stoiner and Haig, Professor Stoiner and Haig નું કહેવું એવું છે કે ભાઈ તમારી પાસેથી જે છે એ લોકો ડિસ્ક્રિમિનેટેડ પ્રાઇસીસ લે છે. હવે આ ડિસ્ક્રિમિનેટેડ પ્રાઇસીસ શું કામ જે છે એ ડિફરન્ટલી લેવામાં આવે છે. સી, તમે જો મોનોપોલિસ્ટ હોય તો તમારી પાસે બહુ ઇઝી ચાન્સ છે કે તમે હોમોજીનિયસ યુનિટ્સ જે છે એને ડિફરન્ટલી સેલ કરી શકો. પણ ક્યારે? તો કે ટાઈમ ડ્યુરેશન અલગ હોવું જોઈએ, પ્લેસ પણ અલગ હોવી જોઈએ. હાઉ those place is actually affecting to you, સર્વિસીસનું નેચર પણ અલગ હોવું જોઈએ. બરાબર. ઇવન તમારું એ વસ્તુનું યુટિલાઇઝેશન, એ વસ્તુની ઇમરજન્સી પણ અલગ હોવી જોઈએ. then and then only discriminated pricing or discriminated monopoly can be defined.
કારણ કે જો બધા માટે સેમ જ યુટિલાઇઝેશન હશે કોઈ પણ વસ્તુ, તો નો વન ઇઝ ગોઈંગ ટુ પે એક્સ્ટ્રા ચાર્जेस ફોર ધ સેમ યુટિલાઇઝેશન. યસ ઓર નો? સી why I have to pay 800, 900 or 1000 rupees for these specs? Because its utilization for me is different, and the person who doesn't having any kind of numbers or doesn't having any kind of eye inability, then he doesn't have any utilization of this particular specs, so he is not going to pay anything. So differentiated need હશે, differentiated utilization હશે, time હશે, બરાબર પ્લેસ હશે, ક્વોલિટી હશે, તો જ તમારે આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે. ફાઇન. ઇટ્સ actual idea is completely based on the differentiation or discrimination that they are going to give you. Fine. Second જે છે તમે ડેફિનેશન આપેલી છે મિસિસ રોબિન્સનની. She is saying that the act of selling the same article produced under a single control at a different prices to different buyer is known as price discrimination. તમારે જે છે એ એક જ આર્ટિકલ સેલ આઉટ કરવાનું છે, સેમ આર્ટિકલ, પણ અલગ અલગ લોકોને સેલ આઉટ કરવાનું છે, અને એના માટે તમે અલગ અલગ પ્રાઇઝીસ જે છે એ લ્યો છો. ફાઇન. આવું શું કામ છે? તો let us focus over to certain aspects. તમે જે છે એ ડે ટાઈમની અંદર ઇન્ટરનેટ યુઝ કરો છો ને નાઇટ ટાઈમની અંદર ઇન્ટરનેટ યુઝ કરો છો, તો ઘણી બધી કમ્યુનિકેશન સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ જે છે એ કંપની લોકો તમને બેઝિકલી નાઇટ માટે ઓછા ચાર્જીસ લે છે, અથવા તો ફ્રી નાઇટ ડેટા જે છે એ આપે છે. ઘણી બધી કંપનીઝ આપે છે, વોડાફોન, આઈડિયા ઓર એરટેલ ઓર BSNL ઓર સમ અધર કંપનીઝ. ફાઇન. વાય સો? બીકોઝ રાત્રે જે છે એ ઇન્ટરનેટ યુઝ કરવાવાળા લોકો બહુ ઓછા હશે, અને જો એ લોકો લોઅર લેવલ પેકેજિંગ આપે છે, લોઅર લેવલ પેકેજીસ આપે છે, તો એ લોકો પાસે જે છે ચાન્સ છે પૈસા કમાવાનું પણ અને પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન થ્રુ ટાર્ગેટ કરવાનું પણ. ફાઇન. અને બીજી એક વસ્તુ એ છે કે ટાઈમ વાઇઝ પણ તમારી પાસેથી અલગ અલગ પૈસા લેવાના. તમે રાત્રે રિક્ષાવાળા રાતે 2 વાગે કે 4 વાગે તમે રેલવે સ્ટેશને ઉતરો છો, અને પછી તમે રિક્ષાવાળાને કહો છો કે તમને પર્ટિક્યુલર ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડે. ઇન ધેટ કેસ price differentiation must be focused on, કારણ કે રાત્રે જે છે એ લોકો નોર્મલી પોતાનો જે છે એ મી ટાઈમ એટલે કે પોતાના પર્સનલ ટાઈમ તમારા પર ઇન્વેસ્ટ કરે છે, તો એ લોકો વધારે જે છે એ રેન્ટ લેશે, ભાડું વધારે લેશે તમારી પાસે. ડે ટાઈમમાં આવું બને છે ને, બરાબર. પ્લેસ તમે અહીંયાથી વસ્તુ લો ને બીજી કોઈ જગ્યાએથી વસ્તુ લો છો, એટલે પ્લેસ વાઇઝ જે છે એ તમને ડિસ્ક્રિમિનેશન જોવા મળશે જ, બરાબર. કારણ કે એક જગ્યાએ જે વસ્તુ સસ્તી હોય બીજી જગ્યાએ બની શકે કે મોંઘી પણ હોય, અને તમારે એના પ્રાઇઝીસ પે કરવા પણ પડે. ફાઇન. સો એ એક વસ્તુ જે છે એ તમને આપેલી છે. આગળ તમને કહે છે કે એકચ્યુઅલી ઇન પ્રેક્ટિસ ઇટ ડઝ નોટ હેપન because the concept of discriminating monopoly is somewhat imaginary in nature and which does not apply in modern economics. See, અત્યારે દરેક કન્ટ્રી જે છે એની અંદર મોનોપોલીઝ રિસ્ટ્રિક્ટિવ પ્રેક્ટિસીસ જે છે એ હોય છે. આપણે અહીંયા પણ છે MRTP એક્ટ, મોનોપોલીઝ રિસ્ટ્રિક્ટિવ પ્રેક્ટિસ એક્ટ, જ્યાં થ્રુ તમે પહેલા તો મોનોપોલી ક્રિએટ કરવા માટે જ એબલ નથી, એન્ડ ઇફ યુ આર એબલ ટુ ક્રિએટ મોનોપોલી, then on that particular part discriminating monopoly will play an important role. Fine. તો તમારું માર્કેટ જે છે એ સાઇડ લાઇન થઈ જાય, એક જ બાજુ થઈ જાય છે માર્કેટ, અને બની શકે કે તમે તમારા માર્કેટની અંદર જે છે બ્લેક માર્કેટ પણ ક્રિએટ કરી શકો, પણ ગવર્મેન્ટ આ વસ્તુ જે છે એ થવા દેશે નહીં. અને ઓન ધેટ પાર્ટ પ્રાઇસ ડિફરન્શિએશન ઇઝ મસ્ટ, બરાબર. બટ કેવું તો કે મોનોપોલી વાળું, કેવું તો કે ઓલિગોપોલી, મોનોપોલિસ્ટિક. અને મોનોપોલિસ્ટિક અને ઓલિગોપોલી વાળું તો તમે આમ પણ ફેસ કરતા જ હશો ગમે ત્યારે. તમે નીચે તળેટીમાં જે તમે ગિરનાર ગયા હોય, નીચે તળેટીમાં પાણીની બોટલ તમને 20 રૂપિયાની મળે, ગિરનાર ઉપર પાણીની એક પાણીની બોટલ તમને 50 રૂપિયાની મળે. તો આ શું છે બધું? તો કે પ્રાઇસ ડિફરન્શિએશન. ઘણી બધી વખત આવું કરવું પણ ઇટ્સ નેસેસિટી, કારણ કે એટલી ઊંચી જગ્યાએ જે છે એ પાણી પહોંચાડવા માટે ઘણી બધી મહેનત પડતી હશે ને એ લોકો, બરાબર. તો બહુ સિમ્પલ એવો વે છે
કે ભાઈ મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ જે છે એમાં ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલી ચાલી શકે એમ નથી. યસ, ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ ઓલિગોપોલી ચાલી શકે એમ છે, ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન ચાલી શકે એમ. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ પ્રાઇસ ડિફરન્શિએશન. કમિંગ સેશનની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરશું અબાઉટ ધી ટાઈપ્સ ઓફ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન. ફાઇન. પર્ટિક્યુલર આ સેશન માટે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.